प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु ये सुंदर समय मते आपण मानकर सहित ये उपासना करबा पई सुयोग देथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद देउछि। प्रिय माने आज आपण मानकर पई मु गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय रखी अछि जहा कि ईश्वरक द्वारा आगत से गभीर तत्व जीवन रो अर्थ, जीवन रो उद्देश्य, जीवन रो माने। प्रिय माने आमे जो बंचु अछु जीवन, ए जीवन हेउछि लाइफ इज शॉर्ट। आमर जीवन गोटे छोट अटे। आई ये छोट जीवन रे आमे अनेक अभिलाष, अनेक आशा प्रत्याशा, अनेक आकांक्षा रे जीवन अतिबाहित करि थाओ। किंतु ईश्वरकर वाक्य लेखा जाए लिव एवरी डे फॉर गॉड। प्रतिदिन आमे प्रभुंक पई बंचिबा, कारण एई दिन गुड़िक एई जीवन को प्रभु आमको वरदान स्वरूपे प्रदान करि अछंती। तेबे व्हाट इज आवर लाइफ, व्हाट इज योर लाइफ, आमे ताहा ईश्वरंकर शास्त्र देखिबा। जाकुब 4 पर्व 12 रु 13 पद जेतेले आमे पढ़िबा, आमे बुझी पारिबा व्हाट इज योर लाइफ। तेबे मु आपण मान निमंते पढ़िबी। एबे देख, जो माने कहू अछ आजी किंबा काली आम्भे माने अमुक सहर को जीवु और सेठारे 1 वर्ष पर्यंत रही वाणिज्य व्यवसाय करे लाभ करिबु, किंतु काली कौन घटिब ताहा तो तुम्भे माने जानो नाही। तुम्भ मानकर जीवन कौन क्षण के दृश्य होई अदृश्य हुए जो बांफ, तुम्भे माने तो ताहा सदृश। प्रभु ए वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। जाकुब साधारण भावरे समस्त ख्रीष्ट आश्रित व्यक्ति माननकु से सचेतन कर देबा पई चाहंती जे प्रभु देइतिबा से वरदान से स्वल्प समय को किपरि भावरे आपण माने अतिबाहित करू अछंती, आ से जीवन को नै आपण माने कोठारे रखुचंती, कोन करू अछंती ताहा से जणे देबा पई चाहंती। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने बाइबल कहे तुम्भ मानकर जीवन कौन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। ए प्रश्न को नहीं जेते बेले आमे तत्वावधान करिबा, आमे जेते बेले रिसर्च करिबा, सेते बेले जन व्यक्ति मते प्रश्न कले व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सरप्राइज ऑफ योर लाइफ, आपनकर जीवन रो से गुरुत्वपूर्ण समय कोन अटे। मु तांको कहली इट्स ए ब्रेविटी ऑफ माय लाइफ। एक साहसिकतार जीवन जेते बेले मु अतिबाहित करे ताहा मोर पई एक वास्तव रूप में परिणत होता है। मोर प्रिय माने आम मानकर जीवन रे आमे 3टी अवस्था को अतिक्रम करि थाउ। शिशुल्य अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। तन्मध्यरु आम मानकर यौवन अवस्था यह एक गुरुत्वपूर्ण अवस्था, जो अवस्था की अति शीघ्र आम जीवन रे आसे, अति शीघ्र आम जीवन रे चली जाई थाए। यह अनुभव होता है जे ए जीवनटा एपरी आसी एपरी चलीगला जेपरी को मु जानी पारिली नाही। इट पास वेरी सून, इट शुड नॉट बिलीव इट हैज पास। यह बहुत शीघ्र आम जीवन चली जाए, अविश्वास है ना यह किपरि भाव में चलीगला। हाउ ब्रीफ इट लाइफ इज, आम जीवन केते छोट अटे। हाउ क्विक पास इट, यह किपरि भाव में आम जीवन चली जाए। इट सीन्स लाइक यस्टरडे आई वाज इन स्कूल। यह एपरी भाव में अनुभूति प्रकाश करे जे मु गत काली स्कूल रे थिली और आज सेठार बाहरी अछि। प्रत्येक दिन आमे माने आमर जीवन को अतिबाहित करि थाओ, और आमर जीवन रे आमे 1440 मिनिट प्रतिदिन पाई थाओ। 148 आवर पर वीक आमे अतिबाहित कर थाओ। 168 आवर पर वीक आमे अतिबाहित करि थाओ। 168 सप्ताह को नहीं आमे जीवन यात्रा करि थाओ। आ आमनकर जीवन रे 70 वर्षर गोटे परिसीमा, गोटे बयसर सीमा को प्रभु आमान को प्रदान करि अछंती। आउ यह एक आश्चर्य विषय
जे साइंस ए विषय को टिके वृद्धि कराई थाए कौन बोली जीवन रो गोटे म्यूजिक मोमेंट को से प्रकाश करी थाए किंतु मोर प्रिय माने एही जगतर प्रत्येक नर नारी से मानकर बयस सीमा प्रभु 70 वर्ष रे परिणत करी अछंती मनुष्यर बयस 70 वर्ष 4 मास वृद्धि करी थांती स्त्रीर बयस 73 वर्ष 6 मास को वृद्धि करी थाए किंतु प्रभु तन्मध्यरे समस्त को एक बाउंड्री मध्य रखी जहाँकि 70 वर्ष काल बयसर परिसीमा मध्य आम ए जगत रे बंची पारिबा यह एक चिंतनीय विषय द एवरेज ऑफ योर ऑफ मैन इज 70 इट थॉट इन स्क्रिप्चर गोटे मनुष्यर 70 वर्षर बयस सीमा बाइबल रे ताहा लिपिबद्ध करा जाई अछि व्हाट ए थिंग इट टू थिंक वन शॉर्ट टाइम यू हैव टू लिव इन यह एक चिंतार विषय जे आमे जति चिंता करि थाओ आमे जति भाबी थाओ गोटे स्वल्प सीमा मध्य रे आमे जगत रे बंचिबा किंतु ए जगत मध्य रे बंचिबा पाई जो प्रियोरिटी आम मान को प्रदान करा जाई अछि जाकि कहबा जरूरी काम किछि समय मध्यरी करिबा पई आम को जो वरदान प्रदान कराय अछि ताहा जते बोले मोर जीवन रे मु करि थाए कागज कलम धरि जते लेखि थाए मु जानि पारि थाए जे वास्तव रे मते पढिबा को अछि मते काहा को किछि देबा को अछि मते काहा पाखर किछि आनिबा को अछि पुणी मते अन्य को टंका देबा को अछि मोर परिवार सहित समय बितेबा को अछि खुशी आनंद रे अन्य आगरे मोर साक्ष्य को रखिबा को अछि पुणी प्रतिक्षण मु ईश्वर उपस्थिति रे चलिबा को अछि एवरी टाइम क्लॉक टिक इट सीम्स टू से नाउ आ जतेले समय रथे घड़ी टिक टिक करे आ मते वान करे सावधान करे जे समय सरी जाइछि प्रिय माने टुडे इफ यू आर hear his voice may not be a tomorrow for you and for me जदि आपण माने आजी ताहांकर सेई स्वर को सुनी पारंती से ईश्वरंकर स्वर को आपण मानकर जीवन रे सुनी पारंती तेबे आपण माने भाबंतु नाही जे आसंता काली मु ताहा करिबी बोली आजी पई आमे जहा दायित्व पाइछु आजी पई जहा भार आम मानकर जीवन रे अछि ताहा हमें करि पकेबा को अछि आसंता काली किए देखछि कारण समय आम मान को सतर्क कर दिए समय आम मान ठारू दी पाद आग को जाए तेणुक आम समय सहित दौड़ी पारिबा नाही एई स्वल्प समय मध्य आम जीवन रे दिया जाइतिबा से गुरुत्व दायित्व को से गुरुत्व समय को आम किपरि भाव रे अतिबाहित करूछु अनेक समय अनेक लोक मानकर जीवन रे आमे देखिबा को पाउछु जे से माने दुईटी विषय को नै से माने जटिलता मध्य रे छंदी हे थांते डू नॉट हैव बिटवीन टू ओपिनियन दुईटी विषय को नै आपण मानकर जीवन रे जटिलतार सहित बांधी होंतु नाही जेपरि मूर्ख सबु बेले कहे समय बहुत अछि आ समयर सीमा लंबा अटे किंतु बर प्रिय माने समयर सीमा लंबा नुहे प्रत्येक दिन बैंक रे जेपरि जने व्यक्ति जाई टंका डिपोजिट करे आ समय जदि से डिपोजिट न करे ताहले से निजर क्षति बहन करे ठीक तद्रूप आमानकर जीवन रे प्रत्येक दिन 46,400 सेकेंड आमानकर जीवन रे जमा हे थाए समय आउ सेही समय को नहीं आमे प्रतिदिन अतिबाहित करि थाओ इन्वेस्ट करि थाओ जदि सेही समय सीमा मध्यरे जदि आमे कौन सी कार्य ठीक रूप से कर न ताहले ताहा होचे आमानकर क्षति आमानकर जीवन रे प्रत्येक दिन गोटे नुआ नुआ अकाउंट आसे आ सेही अकाउंट रे एई समय सीमा को भर्ती करा जाए आम बैलेंस को आमरी ड्राफ्ट को आमे व्यवहार करबा को पड़े जदि सेही समय सीमा को आमे व्यवहार करि न पारू ताहले क्षति आमर अटे किंतु बाइबल कहे
redeem your time. ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ 16-17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚୁଅଛ ସେ ଜଗତର ଖାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମିଳିଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେହି ସମୟକୁ ଆମେ ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମୟର ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଛି ଆଉ ସୁସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, if there was ever a time for gospel, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ gospel ବା ସୁସମାଚାରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କବରସ୍ଥ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, এই ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, that can transfer the human heart it's now, ତାହା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାଗରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯୋହନ 9 ପର୍ବ 4 ପଦରେ, as long as it is day we must do the work of him, ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଅଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ସେଇ କାମକୁ ଆମେ ତୁଳେଇବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, the night is coming when no one can work, ରାତ୍ରି ଘନେଇ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଅଛି ଆସୁ ଆମେ ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। Yet there was a scenery about the work of the Lord Jesus. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ସେଟେନିଟି ଅଛି, ପ୍ରସନ୍ନିତ ଅଛି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅତିବାହିତ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଇଟ୍ସ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ନଟ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହା ଲମ୍ବା ଅଟେ, ମୁଁ ପରେ କରିବି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସର୍ଟ। ଯୀଶୁ 33.5 ବର୍ଷ ଜଗତରେ ରହିଲା ପରେ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଯାହା ଫେଲୋର ଥିଲା, ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଯାହା ଅସଫଳ ଥିଲା, ସେ ଅସଫଳତାକୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସଫଳ କଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ସେଇ ଭାର, ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଧାନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପାପୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି କ୍ରୁଶରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇ ଦିନକୁ ସେ ସମାପନ କରି କହିପାରିଥିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୱିଲ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍କ ବି ଫିନିଶ୍ଡ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଦାନକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଟୁ ଇଟ୍? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱର ରଖିଛି? ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏ ଡେଡିକେଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍? ଏହା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦଶମାଂଶ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଉ, ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଯଦି ଦଶମାଂଶ ସମୟ ଦାନ କଲା ପରିକା ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ରଖିବା, ତାହା କେତେ ମଧୁର ହେବ। Fill your heart with the word of God. I found that those who know the scripture, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ମଜବୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଦ ଟାଇମ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଯେଉଁ ସମୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଇଜ୍ ଟୁ, ସମୟ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମନେ କରି ଜାଣି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଉ। Seeing all these things shall come the past,
What manner of person ought you to be? What manner of person? ए समस्त विषय ज्ञात ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନିଜର ବୋଝକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଅଛି। ଦ ଲାଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସର୍ଟ, ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପଚାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିକୁ ଆପଣ ପାଳନ କଲେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ବର୍ଷ ମୋର ଜନ୍ମତିଥିକୁ ମୁଁ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନର ମାନେକୁ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ, ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ, ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଯଦି ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସେହି ସାହସିକତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗଛର ଫୁଲ ଥିବା ଯାଏ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଫୁଲ ଝଡ଼ିଗଲେ ଗଛର ମହତ୍ଵ ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି, ଏ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନିର୍ଗତ ସମୟକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁକରି ସମୟ ମୋତେ ଶାସନ କରୁ, ମୁଁ ସମୟକୁ ଶାସନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡ ୟୋର ହାର୍ଟ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ 2 ପାଦ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 11-12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏ ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତର ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଛୁ? ହଇତପାରେ ଆମେ 70 ବର୍ଷ ଗତି କରିସାରିଛେ, ହଇତପାରେ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ଗତି କରିସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦିଆଇଥିବା ଏ ସମୟର ସୀମା, ଏ ବର୍ଷର ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଛୁ? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଛୁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କାଲି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମୁଁ ସହରକୁ ଯିବି, ସେଠାରେ ବାସ କରିବି, ଧନ ଲାଭ କରିବି, ଟଙ୍କା କମେଇବି, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ସେଇ ଧନୀ ଯୁବକ ଅମାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲା, ତାର ଜୀବନକୁ କହିଲା, ରେ ମନ ତୁ ଆନନ୍ଦ କର, ପ୍ରମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ଠାରୁ ତୋର ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଏ ଧନ କାହାର ହେବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅସାରତା ମଧ୍ୟରେ ଧନମାନ ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ଭାବରେ କମାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ମାନେ, ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଯଦି ଦଶମାଂଶ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତତ୍ପର ହେବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ନଚେତ୍ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଜୀବନର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କରିଛୁ ତାହାର ହିସାବ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଅଟେ, ଏ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ଏକ ବାମ୍ଫ ଅଟେ, ଏ ବାମ୍ଫମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅସାରତାକୁ ନ ଧରି, ଗର୍ବକୁ ନ ଧରି, ଅହଙ୍କାରକୁ ନ ଧରି, ଛଳନାକୁ ନ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ନେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ
ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେ କୃଷ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିବା, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପାପୀ ଆଜି କୃଷ ନିକଟକୁ ଅନାଇ ଆପଣା ମନର ସେ ପାପକୁ କୃଷରେ ସେ କ୍ଷମାକୁ ଦେଖିବ, କୃଷରେ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବୁଝିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାର ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା, ଦେଇଥିବା ସେ ଆଦେଶ, ସେହି ଭାରକୁ, ସେହି ବୋଝକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମାନେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ, ୱିଥାଉଟ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଲାଇଫ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଏ ଜୀବନ ଅସାର ଅଟେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜୀବନ ସଫଳ ଅଟେ। ଆସୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନର ମାନେ, ଏ ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏହା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ସେହି ଜୀବନର ମାନେକୁ ବୁଝିପାରୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପୁଣି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।